next chapter. Okay. Okay, so today we'll start our next chapter, that is the second section. Chapter number 4, fundamentals of the ANC system. ANC system, that is nothing but your numerical control system. So whatever you are, we are using a conventional method for the manufacturing in first old era. That time we have to manufacturing with the help of the some conventional machining, with the help of the some labors. Okay, but basic disadvantages of that conventional method, that is it will take a longer time to manufacturing, and it requires a large number of the human labors to complete that particular manufacturing. Okay, correct. And we can say like some in terms of the accuracy, so we cannot get that much accuracy in that conventional method. Okay, and second parameter, that is a looking purpose, aesthetic and some ergonomics concept. That model is just looking as a rough finishing, surface finishing. Actually, for only working purpose, that product will be using, but for looking purpose also we have to focus on that as per the customer requirement. So for that purpose, some numerical control machines established. Okay, and day by day that modification of the NC machine will be generated, and we will get some modified numerical control machines, and with that machines we will get some better accurate result in terms of the product. Okay, so basically how that NC machine is established, and how after days by days that will be improvised, that things we will see in this chapter. Okay, so now you can see this is the some points, these are the some points we are going to cover in this chapter. So first is evaluation of the NC system. म्हणजे ऍक्च्युली त्याचा जन्म कसा झाला, एनसी मशीन ही कुठून आली, कशामुळे आली. ठीक आहे, एलिमेंट्स ऑफ द एनसी मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम, त्याचे वेगवेगळे एलिमेंट्स पॅरामीटर्स काय आहेत, then concept of the work zero and machine zero, then types of the ENC system, म्हणजे त्याचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आहेत, स्ट्रक्चर काय आहे त्याचं, त्याला वेगवेगळे लागणारे ड्राइव्स कोणते आहेत, त्याचे अदर डिव्हाइस कोणते आहेत, then what are the steps in NC manufacturing. Okay, then its advantages and disadvantages, ही NC सिस्टम यूज करून आपल्याला कोणते फायदे मिळतात आणि कोणते तोटे आहेत त्याचे. Then flexible manufacturing system, FMS, already we have discussed in our automation chapter. So what is actually FMS and why we are using this system, flexible system. So what are its benefits, then elements, then where we can application, very important, where we can use that as FMS method. So that also point is important, like we can use this application in this particular for problem. So like this way we have to study it, we should know the application of the FMS and in terms of the advantages and disadvantages. Okay, so we will start one by one. So first, introduction part of the NC numerical system. So according to Electronic Industries Association, this is one of the association of the industry, that is the Electronic Industry Association. So according to them, numerical control system is in which actions are controlled by the direct insertion of the numerical data at some point. म्हणजे एखादा पार्ट तयार करायचा आहे, त्या पार्टसाठी लागणारा प्रोग्राम वगैरे तयार केलाय, आणि तो प्रोग्राम मी डायरेक्ट मशीन मध्ये इन्सर्ट करतो, आणि मशीनद्वारे मी सिग्नल देतो किंवा एक ऍक्शन देतो, त्याला कंट्रोल करतो मी, की मला हे आता वर्क करायचं आहे. मी तिथून सिस्टीम मधून फक्त त्याला एंटर करतो, ते काम होतं. मला जर त्याला कंट्रोल करायचं असेल, मला व्हॅल्युएशन चेंज करायचं असेल, तर मी कम्प्युटरवरून चेंज करतो. सो दॅट कॉल्ड वी कॅन कंट्रोल थ्रू दी अवर ऍक्शन, अँड वी कॅन जस्ट insert that numerical data at that particular time. Okay, and we will get the new modified product. So one of this method system, numerical control, so it is simply definition like we can produce anything as per our given instruction input as a program. So second definition, like the system must automatically interpret at least some portion of this data, आणि याच्यामध्ये जो आपण 100% डेटा पुट करतो, त्याच्यातला काही टक्के पोर्शन डेटा तो सिस्टम ऑटोमॅटिकली तो इंटरप्रेट म्हणजे तो पुढे पास करतो. Today the part program can be generated directly from the CAD database. The meaning of this sentence, today the part program can be generated directly from the CAD database, means whenever you are going to drive, whenever you are going to design any model, at that particular same time
beyond the screen for that particular model, that system will be automatically generated the one simple program. And that program we can just supply to our manufacturing machine. That machine will be run that program, and that program will be actually manufactured in a physical way. So the part program can be generated directly from the CAD database by NC software and then can be the input for the NC machine. म्हणजे तुम्ही जर एनसी मशीनचा सॉफ्टवेअर यूज करून तिथं मॉडेल ड्रॉ केलं तर बाय डिफॉल्ट त्या मॉडेलच्या स्क्रीनच्या पाठीमागे इनबिल्ट त्याचा प्रोग्राम तयार होईल आणि तोच प्रोग्राम आपल्याला ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग करताना आपण तो प्रोग्राम एनसी मशीनला प्रोव्हाइड करू, जेणेकरून तुम्हाला ते बाय डिफॉल्ट ऑटोमॅटिकली तो प्रोग्राम यूज करून त्याचं आहे तसं प्रोग्रामचं मॅन्युफॅक्चरिंग होईल. So there is no need to extra give the separate program for that particular model. That is one important thing by using this NC system machine. Second, so we will see hereby how that NC machine is generated or established. Okay, so inventor, who is inventor of this NC system? So John Person from the MIT, Massachusetts Institute of Technology from the USA. So this person has invented this NC system. So 1949, US Air Force asked MIT टू डेव्हलप अ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन. म्हणजे युएस कंट्रीने काय केलं, एअरफोर्सला विचारलं की तुम्ही 1949 मध्ये ही मशीन तयार करू शकता का. 1952 a prototype of the NC system demonstrated using punched tape input. 1952 मध्ये एक छोटंसं त्याचं एक प्रोटोटाइप मॉडेल तयार केलं आणि त्याचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन झालं बाय युझिंग द पंच टेप इनपुट. म्हणजे आपण जसं जुन्या काळात कॅसेट होते बघा, कॅसेट आपण गाणे ऐकायला कॅसेट टाकायचो, चालू करायचो, त्यामध्ये टेप असायची, रील असायची. सो दिस आर दी वन ऑफ द टाइप ऑफ द दॅट ओल्ड इरा tape. So same way there is one punched tape, one paper is there, in that whatever the program is there we have to type on that page of slide, and that paper will be provided to the machine, and that machine will be read with the help of this punch tape reader, and that will be encoded that code into that system, and that system will be developed the manufacturing. Okay, so in 1959 MIT announced automatic program tools, that is APT programming language. म्हणजे त्यांच्या सिस्टीमसाठी लागणारी कशाला ऑटोमॅटिक तुमच्या न्यूमेरिकल कंट्रोलसाठी त्यांनी एक प्रोग्राम टूल तयार केला, ऑटोमॅटिक प्रोग्राम टूल्स, जो तुमचा प्रोग्राम लँग्वेज रीड करू शकेल. 1959 MIT. 1960 डिरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल DNC. दिस इलिमिनेटेड पेपर टेप पंच प्रोग्राम्स. म्हणजे ऑलरेडी एनसी होतं, त्याच्यामध्ये आपण पेपर पंच टेप पेपरचे यूज करत होतो, ते एलिमिनेट करण्यासाठी ते काढून दुसरं काही वापरू शकतो का, हे आपल्याला 1960 मध्ये डीएनसी मशीन मध्ये आपण करू शकलो. आणि त्याच्यामध्ये आपण विदाउट पंच टेप रीडर आपण डायरेक्टली काय केलं, कम्प्युटरला प्रोग्राम द्यायला अलाउ केलं. अलाउ प्रोग्रामर्स टू सेंड फाइल्स डिरेक्टली मशीन टू. ओके, एक स्टेप कमी केली. पंच टेप करा, त्याला रीड करा, त्याचं सिग्नल आहे ते डिकोड करून पुढे मशीनला पाठवण्याच्या ऐवजी डिरेक्टली जो काय प्रोग्राम आहे तो आपण मशीनला सेंड करू शकलो. कधी 1960. देन 1970 सीएनसी मशीन टूल्स अँड डिस्ट्रीब्युटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल हे काय झाले, जनरेट झाले, इस्टॅब्लिश झाले. 1980 मध्ये काय झालं, ग्राफिक्स जिओमेट्रिकल मॉडेल बेस्ड कॅम्प सिस्टम इंट्रोड्यूस. आपण जो काय सेकंड चॅप्टर बघितला जिओमेट्रिक मॉडेलिंग, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं वायर फ्रेम, सॉलिड आणि सरफेस, ते ऍक्च्युअली कसं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, तर त्याचं जे काही डेटा आहे, जे आपण प्रॉब्लेम मध्ये बघितलं कसं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, ते प्रॉब्लेमचे सगळे फॉर्म्युलाज बघितले, ते कधी डेव्हलप झालं, 1980. देन 1990 प्राइस ड्रॉप इन सीएनसी टेक्नॉलॉजी. त्यावेळेस सीएनसीच्या मशीनच्या प्राइस ड्रॉप झाल्या. 1997 पीसी विंडोज बेस्ड सीएनसी सिस्टम इंट्रोड्यूस. फर्स्ट टाइम 1997 मध्ये हे काय आपले कम्प्युटराइज सिस्टम आहे, त्यावेळेस ती आपल्या ह्या एनसी मशीनला इंट्रोड्यूस झाल्या. 2009 मध्ये ऑनवर्ड्स विंडोज 7 यूज होतात. म्हणजे ह्याच्या अगोदर काय होतं, ओल्ड सिस्टमचे काय ओएस होत्या ते यूज होत होत्या. 2009 पासून आपण विंडोज 7 इस्टॅब्लिश झाल्यापासून ह्या एनसी मशीनला यूज करू लागलो. Then you can see this is the first numerical control machine by Massachusetts Institute of Technology developed by the US. Okay, so now you can see this is the size of the first ENC machine. ओके, किती मोठी साईज आहे, तो माणूस उभा राहिलेला आहे साईडला बघा, तर माणसाच्या हाईट पेक्षा ते एवढे मोठे कंट्रोलर आहेत लेफ्ट साईडला, आणि राईट साईडला मशीन आहे. म्हणजे कितीतरी मोठ्या साईजची पहिली मशीन
तयार झाली, जेणेकरून त्याच्यामध्ये आपण पहिलं न्यूमेरिकल कंट्रोल मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकत होतो. दिस इज द फर्स्ट डेव्हलपमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम. यू कॅन जस्ट ऑब्झर्व द साइज अँड शेप ऑफ द मशीन अँड प्रोग्रामिंग पॅनल. ओके, म्हणजे त्यावेळेस एवढं काय आपण ऑप्टिमायझेशन केलं नव्हतं. सुरुवातीला हे मशीन आपण असं तयार केलं होतं. ठीक आहे, बाय MIT. So numerical control of the machine tool. So basically, machine tool is defined as a method of the automation in which various functions of the machine tools are controlled by numbers, letters, and symbols. ठीक आहे, ऍक्च्युली न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल म्हणजे काय, जेणेकरून आपण ऍक्च्युली ऑटोमॅटिक मॅन्युफॅक्चरिंग करतोय त्या मशीनला आपल्याला काहीतरी एक इनपुट द्यावं लागणार आहे. जसे की टूल्स असतील आणि ते कशात द्यायचे आहेत, इन टर्म्स ऑफ द नंबर, लेटर्स अँड सिम्बॉल्स. We are providing some programming for that machine, NC machine. So in that programming, you have to include number, letters, and symbols. And by the using of this number, letter, and symbols, we can manufacture whatever you want as per your requirement. So numerical control of machine tool means simply you have to doing the automation. You can call it as automation also. Okay, NC means automation only. And by the help of these different terms, you can provide that program to the actual machine. Now you can see this by using this image, these are some elements of the NC machine tool operations. So one by one I will explain to you. So first of all, from a design engineer we will get some part drawing. This is a part drawing. Okay, ही एक ड्रॉइंग आहे. या ड्रॉइंग मध्ये सगळे डायमेन्शन जे काय आहे ते सगळं तुम्हाला डिटेल मध्ये दिसतंय. हे ड्रॉइंग परत आपण काय करतो, त्या ड्रॉइंगचं प्रोग्रामिंग करतो. राईट साईडला इकडे ॲरो दाखवलाय, इथं प्रोग्रामिंग होतं. हे आहे जी कोड, एम कोड यूज करून केलेलं आपण प्रोग्रामिंग. ते आपण डिटेलमध्ये बघूया कसं प्रोग्रामिंग असतं. ते लास्ट चॅप्टर मध्ये तुम्हाला शिकवणार आहे प्रोग्रामिंग मॅन्युअल पार्ट मध्ये. ठीक आहे, सो वन्स यू made a program for that particular problem, after that you can see this is the program step. Before introducing directly provide that program to the computer, means before DNC we have to prepare some program tape. म्हणजे हे प्रोग्राम जो आहे लिहिलेला, त्या प्रोग्राम साठी आपल्याला काय करावं लागतं, एक टेप तयार करावं लागते. ही टेप तयार झाल्यानंतर आपण ती टेप डायरेक्ट टेप रीडर मध्ये टाकतो. म्हणजे जसं की आपल्या म्युझिक सिस्टमचं कॅसेट असतं तसं हे टेप आपण त्या सिस्टम मध्ये टाकतो. ते रीड करतं आणि त्याचे सिग्नल आपण कंट्रोलरला घेऊन ते डायरेक्ट तुमच्या मशीनला देतं. मशीन मध्ये बघायचं ऍक्च्युअली मोटर आहे, जे काही तुमचं मेकॅनिझम आहे, ते मेकॅनिझमला आपण डायरेक्ट सिग्नल दिले की ते मेकॅनिझम तसं ते वर्क करणार आणि तुमचा तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल वरती काम करून तुम्हाला ऍक्च्युअली फिनिशिंग प्रोडक्ट देणार. सो दिस आर द सम एलिमेंट्स ऑफ द NC numerical system before the DNC system. Okay, so once you complete this system, then you will get actual product. Okay, and once the DNC is introduced, then we are eliminating that punch tape and punch tape reader. Directly we can transfer that signal to your actual machine. Okay, so then we will see how that system is work. So now these are the some elements of the NC manufacturing system. So three important elements in this NC manufacturing system. Now you can see the program is one of the first element. Second is a machine control unit, that is a MCU, and last one is a processing equipment where we are carrying actually manufacturing of the any component. म्हणजे NC मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तीन इम्पॉर्टंट एलिमेंट आहेत. कोणते कोणते? फर्स्ट इज अ प्रोग्राम, सेकंड इज अ MCU, that is a machine control unit, and last one is a processing equipment. So we have to do this procedure, and according to that procedure we will get the final manufacturing. Okay, so one by one we will see. So first is part program, second is a machine control unit. In that machine control unit again the two parts is included. First is a data processing unit and second is a कंट्रोल लूप युनिट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्या पार्ट प्रोग्रामचा जो पहिला एलिमेंट आहे, पार्ट प्रोग्राम म्हणजे काय की तुमचं जे ड्रॉइंग आहे, सपोज वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द युअर मोबाईल. ओके, सो वी हॅव टू मॅन्युफॅक्चर द वन मोबाईल फोन with any company. You can take it as a Nokia, Samsung. Okay, so for that mobile phone we have to do some drawing. Okay, so first of all you can go, you can just draw one drawing, and as per that drawing, as a programmer will make one simple program. Okay, so programmer and design engineer work with the over. After that, whatever that program is made, that program we have to send through this MCU. Okay, once I have sent that program to the machine control unit, in that first unit is a data processing unit. म्हणजे जो काही मी डेटा त्याला सेंड केलाय मशीन कंट्रोल युनिटला, in terms of the program, that program will be decoded through that data processing unit.
म्हणजे मी सिग्नल जे काही प्रोग्राम पाठवलेत त्याचं प्रोग्राम मध्ये काय असतं ऍक्च्युली की एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस तुमचे युनिट असतील आणि ड्रिलिंग किंवा काय असेल किंवा फिनिशिंग असेल त्याचं ते मेन्शन केलेलं असेल. मग ते कसं मशीनला कळणार, त्यांचं लँग्वेज मध्ये डिकोड करण्यासाठी ते डिकोड होतं आणि ही डेटा प्रोसेसिंग युनिटमध्ये त्या कोडिंगचं रूपांतर परत सिग्नल मध्ये होतं आणि जेणेकरून ते सिग्नल ते डिरेक्टली तुमच्या प्रोसेसिंग इक्विपमेंट म्हणजे लास्ट स्टेप म्हणजे मशीन मॅन्युफॅक्चरिंगला सेंड करतात. मग ती मशीन तशी वर्क होते, तिथले टूल ते मूव्ह होऊन तेवढे वर्क कम्प्लीट करतात. आणि सेकंड आहे ते कंट्रोल लूप युनिट. म्हणजे काय की याच्यामध्ये फीडबॅक सिस्टीम असते, कंट्रोल फीडबॅक सिस्टीम. ह्याच्यामध्ये काय होतं, वेट एक मिनिट. Okay, sorry for disturbance. So, okay, once that program is read by this machine control unit, so control loop unit will be provide some one direction to control all the direction signal. If that signal is going to wrong, then that control loop unit will be give a feedback signal. If your system is wrong, that signal passes through your machine control to the programmer, and in that programmer display like display some error in this machine control unit. जर काही चुकीचं घडलं, एखादा चुकीचा सिग्नल गेला किंवा चुकीचं डायमेन्शन झालं तर ते फीडबॅक थ्रू तुम्हाला तो तुमच्या प्रोग्रामर पर्यंत येऊन जातो. ठीक आहे. देन यू हॅव टू करेक्ट दॅट एरर अँड अगेन वी हॅव टू सेंड दॅट सिग्नल टू, we have to means machine will do all things, just we have to correct that program only. That is a very important things. Okay, second third sorry, that is a processing equipment. That is nothing but your whatever the decoded message, decoded signal from the MCU, that signal is passing through that actual machine and that will be provided to their actual working axis. म्हणजे जो तुमचा मशीनचा ऍक्सिस आहे इथं बघा, इथं हा स्पिंडल आहे, याला जो काही मशीनचा टूल जोडलेला असेल तो त्याला तो सिग्नल मिळाला की तो बाय डिफॉल्ट तो त्याच्यावरती रॉ मटेरियल वरती प्रोसेस करेल. ठीक आहे, आणि तुमचा ऍक्च्युअल प्रोग्राम आणि प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होईल. ठीक. So you can see here in details again I will show you program of the instruction. First step of the element of the NC manufacturing, that is a program, part program in machining. Second, MCU controls the process, म्हणजे थोडक्यात काय करतं, लक्ष ठेवतं प्रोसेस वरती की तुमचं सगळं बरोबर चाललंय की चुकीचं चाललंय. If is going to wrong, then that will be sent the signal to the programmer. Last, performs the process. जे काय सिग्नल येतील ते फक्त ते कॅरी आउट करतात. ठीक आहे. So first is whatever I have explained, that will be again I will explain in terms of the first part program. The part program is a set of the statement that machine control system can interpret and the converted them into signals that move the spindles and drive the machines. जे तुम्हाला पार्ट प्रोग्राम मधून जे काय कोडिंग केलेलं असतं ते काय असतं, एक सेट ऑफ द स्टेटमेंट, भरपूर लाईन्स असतात, त्याला आपण ब्लॉक म्हणतो. त्या ब्लॉक मधून आपण असं सांगितलं असतं की ह्या नंबरला हे स्टेप होणार आहे, तर हे नंबर ऑफ द इन्स्ट्रक्शन दॅट विल बी डिकोडेड to the transfer to the actual movement of the your spindle and drive. Okay, then part program input device is a mechanism for part program entered into NC control, and the most commonly used program input device are keyboard, punch tape reader and networks. म्हणजे पार्ट प्रोग्राम कसा इनपुट द्यायचा ह्याच्यामध्ये बघा, कीबोर्ड थ्रू तुम्ही टाईप करू शकता, पंच टेप जे बिफोर डीएनसी होतं, आणि नेटवर्क्स म्हणजे डायरेक्टली ऑनलाईन तुम्ही मशीनला सेंड करू शकता. These are the some ways to give the program to the actual machine. Now you can see here how to write the part program. This is one of the examples. So a part program is a series of the coded instruction required to produce a part. It controls the movement of the machines tool and the on off control of the auxiliary functions such as a spindle rotation, coolant, on off. The coded instruction are composed to of how to write the program with the help of the letters, numbers and symbols.
and are arranged in the format of the functional blocks as the given following example. आता सगळ्यात बेसिक क्वेश्चन, हाऊ टू राईट द पार्ट प्रोग्राम. ओके, पार्ट प्रोग्राम लिहायचा कसा. सो ऑलरेडी आय हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन हाऊ टू राईट लेटर्स, नंबर्स अँड सिम्बॉल्स. ह्या तीन गोष्टी यूज करून आपल्याला पार्ट प्रोग्राम लिहायचा असतो. एक एक्झाम्पल दिले खाली बघा, N10 G01 X5 Y2.5 F15. आता हे काय आहे, एक ब्लॉक आहे सिंपल. प्रोग्रामिंग मध्ये असे खूप लाईन असतात, त्याच्यातली ही एक लाईन आहे. तर ह्याचं तुम्हाला सांगतो, याच्यापेक्षा डिटेल आपण ज्यावेळेस लास्ट चॅप्टर घेऊ त्यावेळेस तुम्हाला एक नेक्स्ट स्टेप समजून सांगणारच आहे. आता पण सांगतो, N10 म्हणजे काय आहे, एक प्रोग्रामचा सिक्वेन्स नंबर आहे. म्हणजे ही लाईन तुमची किती नंबरची आहे, किंवा इन द सेन्स जर प्रोग्राम मध्ये काही फॉल्ट झाला तर ती डायरेक्ट मशीन तो ब्लॉक नंबर इंडिकेट करतो. म्हणजे N10 वळीमध्ये काहीतरी चुकले असं तिथं नोटिफाय येतं. म्हणजे एक सिक्वेन्स देण्यासाठी आपण एक काहीतरी स्टार्ट करतो, तो सिक्वेन्स नंबरसाठी आपण हे लेटर यूज करतो, ते आहे N. आणि त्याच्या पुढे तुम्ही 10, 20, 30, 40 असे हे लाईन असतात. पहिल्या लाईनला N10 दिलं तर एक इक्वल स्पेसिंग असणार एक लेटर गॅप ठेवायचा. दुसऱ्या लाईनला N15 द्या, परत N20 द्या, किंवा नसेल तर N10, N20, N30. Likewise, you can just give the sequence number to each and every block. That is just called as a sequence number. Okay. Next, G01, that is a G code, preparatory code. Whatever you are using the preparatory code for your functions program, that you should have to use the preparatory code. So G01 is basically for the linear interpolation. That thing we will see later. What is mean by G01, G02, 3, 4, 5, 6, like up to 99. Okay, so that is a different thing, but just I'm telling you the how to write the program and what are these N, G, X, Y. Okay, so G is nothing but preparatory codes, that is a G code. Then X and Y, that is a dimension where we have to move your tool. तुम्हाला टूल तुमचा कुठं मूव्ह करायचा ऍक्सिस वरती, त्याचे डायमेन्शन आहेत. एक्स 5 ऍक्सिस, एक्स ला 5 व्हॅल्यू, वाय ला 2.5 व्हॅल्यूला मला कोऑर्डिनेटला मूव्ह करायचे, सिंपल. आणि एफ इज नथिंग बट युअर फीडरेट व्हॅल्यू ऑफ युअर टूल. हिअर 15 inch per minute, that is the rate of the feed rate. So this is the one of the example. You can just put your values as per requirement and according to that your product will be manufactured. करेक्ट. हे एक एक्झाम्पल आहे कसं प्रोग्राम लिहायचं काय आहे, हे फक्त एक्झाम्पल आहे. मी तुम्हाला ऍक्च्युअली प्रोग्राम एका पार्टचा करून दाखवेन, त्यावेळेस तुम्हाला डिटेलमध्ये समजेल. ठीक आहे. प्रोग्राम इनपुट डिव्हाइस. प्रोग्राम इनपुट करायचे डिव्हाइस ऑलरेडी आपण बघितलं, कीबोर्ड आहे, पंच टेप आहे, नेटवर्क आहे. त्यातलाही पंच टेप बघूया काय आहे. पंच टेप, this is one of the mechanism where you are just giving input as a part program to be entered into the NC control machine with the help of this punch tape. And the most commonly used program input device is a punched tape reader. म्हणजे एक टेप तयार केलेली असते, ते रीड करण्यासाठी पंच टेप रीडर हे एक इनपुट डिव्हाइस वापरतो आपण, आणि त्याचे सिग्नल परत डिकोड करून मशीनला प्रोव्हाइड करतो. तुम्हाला दाखवते एक्झाम्पल ऍक्च्युअली पंच टेप कार्ड कसं असतं. हे असे पंच कार्ड असतात ज्याच्यावरती पंच, इट्स वर्ड इंडिकेट्स मिनिंग. पंच म्हणजे पंच करून ते त्या पॉइंटला त्यांनी त्याचं मिनिंग तिथं त्या प्लेटमध्ये कार्डमध्ये इनपुट केलेलं असतं. ठीक आहे. तर हे असे पंच टेप होते जुन्या काळामध्ये बिफोर इंट्रोड्युसिंग द डीएनसी मशीन. ओके. त्याच्यानंतर बघा हे असे जे काही पंच टेप रीडर होते ते असे टाईप करायचे, आणि हे पंच टेप काय करतं बघा. पंच टेपचं वर्क काय, सिक्वेन्स ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप इज कॉल्ड अ पार्ट प्रोग्रामिंग. ओके. फर्स्ट स्टेप सिक्वेन्स ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप, म्हणजे जे मी आता सांगितलं ब्लॉक N10, N20, ह्याला काय म्हणतो आपण, पार्ट प्रोग्रामिंग म्हणतो. The medium to write a part program into NC machine was a 1 inch punch tape. जो काय मी तुम्हाला आता दाखवला हा टेप, याची साईज किती आहे, 1 इंच. 1 इंच म्हणजे काय होतं, 2.54 सेंटीमीटर. ठीक आहे. तर असे पंच टेप होते. त्यावेळेस एनसी मशीन कोडिंग सिस्टम युजेस अल्फाबेटिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिकल अँड अदर स्पेशल सिम्बॉल्स इन पार्ट प्रोग्रामिंग. हे प्रोग्रामिंग करताना, कोडिंग करताना काय काय वापरतात, अल्फाबेटिकल नंबर्स, न्यूमेरिकल अँड अदर स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स. हे बघा, दिस इज वन ऑफ द सेकंड एक्झाम्पल how looks like punch tape. You can see here पंच टेपचा फॉर्मॅट ही व्हाईट टेप दिली बघा. ही वरती अशा असतात टेप, त्यानंतर परत डिकोड त्याच्यावरती प्रोग्राम राईट केले की असे प्रोग्राम राईट होतात आणि अशा टेप तयार होतात. ठीक आहे. हा एक पंच टेप.
आणि त्याच्यानंतर ह्या पंच टेपवरती हे जे काही तुम्ही बघताय की तुम्ही म्हणाल की सर याच्यावरती काय लिहिले हे सगळे होल्सच आहेत, ठीक आहे. पण हे होल्स नथिंग बट दॅट इज द प्रोग्राम एंटर्ड थ्रू दॅट पंच. काय आहे बघा, हे कोडिंग असतं त्याला. बायनरी नंबर मध्ये ते पंच वरती टेप पंच केलेलं असतं टेपवरती, आणि त्या बायनरी नंबरचं कोडिंग करून ते ऑलरेडी त्यांच्या भाषेमध्ये ते त्याच्यावरती प्रिंट करतात, म्हणजे ते होल्ड करतात आणि ते बायनरी नुसार ते त्यांचे कोड एन्कोड करतात. So this is one of the chart where we can see the binary coding for the punch tape reader. हे बघा, जुनं रीडर आहे हा पंच टेप रीडर. ते पंच टेप टाकली की ते रीड करत होतं, रीड करून त्याच्या सिग्नल मध्ये ट्रान्सफर करून ते मशीनला प्रोव्हाइड करत होतं. This is a new one, that is a Fanuc system, Fanuc punch tape reader. Now you can see you can modify that punch tape reader, and through the help of this Fanuc punch tape reader we are converting that signal. Then second part of the element of this NC machine, that is a MCU, machine control unit. So machine control unit is the heart of the NC system. Okay, म्हणजे एक महत्वाचा पार्ट आहे एक न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनचा, म्हणजे मशीन कंट्रोल युनिट. इट इज यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन्स. आणि याचा सगळ्यात मोठा उपयोग काय आहे, जे तुम्हाला ऑलरेडी प्रोग्राम मिळाले आहे ऍज अ इनपुट म्हणून मशीन कंट्रोल युनिटला, त्याचं तुम्हाला कन्व्हर्जन सिग्नल मध्ये कसं करायचं आहे हे त्याचं सगळ्यात मोठं काम आहे. सो फर्स्ट, रीड कोडेड इन्स्ट्रक्शन वन बाय वन. जे काय पंच टेपवरती तुम्हाला म्हटलं मी बायनरी नंबर यूज करून जे काय कोड केलं होतं त्याचं व्यवस्थित कोडचं रीड करून इन्स्ट्रक्शनचं वन बाय वन, हे त्याचं काम, पहिलं काम मशीन कंट्रोल युनिटचं. डिकोड कोडेड इन्स्ट्रक्शन, आणि त्याचं कोडचं डिकोड करून आपल्या मशीनला समजण्यासारख्या भाषेमध्ये त्याचं इन्स्ट्रक्शन मध्ये रूपांतर करणं. प्रोव्हाइड डिकोडेड इन्स्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन टू द कंट्रोल लूप्स ऑफ द मशीन ऍक्सेस ऑफ द मोशन. आणि कंट्रोल लूप्सचा यूज करून जे काही माहिती आपण कन्वर्ट केलेली आहे ती माहिती आपल्याला त्या मशीनच्या ऍक्सेस पर्यंत पोहोचवणं. दॅट इज द सेकंड पार्ट. And third part, that is a control machine tool operation, means actually whatever the instruction decoded from the MCU, that signal this machine control unit have to transfer that actual machine for the further tool operation. So that is the very important role of this machine control unit. Now you can see one of the flow diagram. This is the MCU unit in that data processing and control loop unit. Okay, and that is connected to our actual machine. Okay, this is one of the diagram where you can just understand here part program is there. One design engineer is sitting here. That program will be transported to the MCU, and MCU is directly connected to our machines. So again in MCU, DPU and CLU consist. So DPU that reads the part program, decode it, processes information and pass to the control. And control convert the information into signals and drive to mechanism, and finally send to signal to our machine. So DPU in detail again we will see what DPU will be do. So DPU is doing input device punch tape reader and reading. म्हणजे डीपीयू मध्ये काय पाहिजे, डीपीयू म्हणजे काय पाहिजे, रिक्वायरमेंट काय आहे की त्याला इनपुट डिव्हाइस पाहिजे, पंच टेप रीडर पाहिजे, रीडिंग सर्किट, चेकिंग लॉजिक, सर्किट तो रीड करू शकेल असं हे पाहिजे, प्रोग्राम पाहिजे, डिकोड सर्किट करू शकेल असं त्याला कंट्रोलेबल ऍक्सेस पाहिजे, interpolators which supplies velocity commands between the successive points taken from the drawing. Okay, so these are the some important point. So we have to pass to this DPU. Then CLU, in that CLU you can see following point consists for the circuit position control loops for the all the axis motion. कंट्रोल करण्यासाठी म्हणजे त्याला आपल्याला सिग्नल दिले पाहिजे, त्याच्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे, सर्किट पाहिजे. मग ह्या सीएलयू साठी पोझिशन कंट्रोल करणारा सर्किट आहे ते तिथं ऍक्सेसला पाहिजे. नंतर वेलोसिटी कंट्रोल करणारा पण तिथं पोझिशन पाहिजे. ऑक्झिलरी फंक्शन कंट्रोल करण्यासाठी तुम्हाला कुलंट ऑन ऑफ, स्पिंडल ऑन ऑफ करण्यासाठी ऑक्झिलरी फंक्शन पण त्याच्यावरती माउंटेड फिट पाहिजे. तर ह्या रिक्वायरमेंट आहे तुमच्या ह्या मशीन कंट्रोल युनिट मध्ये सीएलयू कडून, तर आणि तरच ते काम करतील. ठीक आहे. 1 minute.
Okay, so this is you can see here. This is one of the old processing equipment where you can observe the one side one machine is there, NC machine. One side is a control panel is there. So this type of the NC machine was there. The next point is the concept of the work zero and machine zero. Actually work zero म्हणजे काय आणि machine zero म्हणजे काय? आता तुम्हाला दोन पॉइंट सांगतो. ह्याच्यामध्ये वर्क झिरो पहिला पॉइंट आहे तो म्हणजे इट इज अ लोकेशन फ्रॉम विच प्रोग्राम स्टार्ट्स और ऑपरेशन स्टार्ट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क झिरो, जॉब झिरो अँड फ्लोटिंग झिरो. ओके. And machine zero is nothing but just it is the origin of the coordinate system which is defined by the manufacturer and they can't be changed. It is also called as fixed zero. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला एक डायग्राम काढून दाखवतो इथं. Suppose here our actually tool is there. This is one of the tool. Okay, and here one machine is fixed. You can see CNC machine. This is a job fixed on the axis, and I have to do the some work on this. This is a tool. Okay, and this is a workpiece. So I have to do this work on this workpiece by using this tool. So this point is already I have defined. This point I have given the x and y coordinate, and here actually start of the work on this point. Okay, so this point is called as machine 0 point. Okay, and this point actually work start this called as a work 0 point. Understand? कळलं तुम्हाला व्यवस्थित मध्ये. हे रॉ मटेरियल आहे माझं वर्कपीस, हे टूल आहे आणि मशीनचा मी सेटअप केलाय. तिथून मशीनचा टूल मुवमेंट होणार आहे. तिथं मी एक मशीनचे ऍक्सेस दिलेत x0 y0. हा तुमचा मशीन 0 पॉइंट झाला. इथून मी टूल इथं मूव्ह करणार, या पॉइंटला आणणार आणि ह्या पॉइंट पासून ऍक्च्युअली ह्या सरफेसला फेसिंग वगैरे काय सुरू होईल तो तुमचा वर्क 0 पॉइंट असेल. ठीक आहे. अंडरस्टूड? Work 0 point and machine 0 point concept is understood. Okay, next is classification of the numerical control system. आता न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन कसं आहे बघा. फर्स्ट बेस्ड ऑन दी वर्क अँड टूल रिलेशनशिप. तुमचा वर्क आणि टूल ह्याच्या दोन्हीच्या रिलेशनशिप बद्दल 5 ते 6 टाइप आहेत. मशीन विथ रोटेटिंग टूल, मिलिंग अँड ड्रिलिंग. मशीन विथ रोटेटिंग वर्कपीस, machine with non-rotating workpiece and non-rotating tools, shaper and planer. Unconventional machines, that is EDM, ECM. Other machine tools like CMM, coordinate measuring machine, that is a last type of the work and tool relationship. म्हणजे तुमचं वर्क आणि टूल ह्याच्या दोन्हीच्या संबंधामधले असे क्लासिफिकेशन करून टाइप केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचं मशीन विथ रोटेटिंग टूल, वर्कपीस फिक्स आहे, टूल फक्त फिरतोय. त्याच्यामध्ये मिलिंग अँड ड्रिलिंग आहे. नंतर वर्कपीस फिरतोय आणि मशीन टूल कॉन्स्टंट आहे, लेथ मशीन. देन वर्कपीस पण फिरत नाही आणि टूल पण फिरत नाही, दोन्ही फिक्स आहे, शेपर अँड प्लेनर. अनकन्व्हेन्शनल मशीनिंग म्हणजे कन्व्हेन्शनल आहे तुमच्या EDM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग असेल, डिपॉझिटिंग मशीनिंग असेल. ठीक आहे. आणि अदर मशीन मध्ये कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन. आपण बघूया पुढे. सेकंड टाइप आहे बेस्ड ऑन द मोशन टाइप. त्याच्यामध्ये आहे पॉइंट टू पॉइंट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम, देन स्ट्रेट कट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम, देन काउंटरिंग सिस्टीम. हे 3 टाइप आहेत ते मोशनच्या टाइप वरती आहेत. थर्ड आहे तो बेस्ड ऑन पोझिशनिंग सिस्टीम. ठीक आहे. त्या पोझिशन म्हणजे कुठं सिस्टीमची पोझिशन आहे त्याच्यावरती, म्हणजे इन्क्रिमेंटल आहे की ऍब्सोल्यूट आहे. ठीक आहे. फोर्थ वन आहे टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टीम. कोणत्या टाइपचं कंट्रोल सिस्टीम आहे, ओपन लूप आहे की क्लोज लूप आहे त्याच्यावर पण आहे. बेस्ड ऑन द पॉवर सप्लाय, पॉवर सप्लाय कशावरती आहे त्याच्यावरती नाही, इलेक्ट्रिक आहे, हायड्रॉलिक आहे की न्यूमॅटिक आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा आपण सगळंच बघत नाही, हे आपल्या सिलेबसला नाही. पहिलं सेकंड आहे बेस्ड ऑन द मोशन टाइप, ते आपण बघूया. पॉइंट टू पॉइंट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम. नाउ यू कॅन ऑब्झर्व द फिगर ऑफ दिस type. This is the diagram where you can see this is the workpiece, this bottom side workpiece is there, this is the tool and this is the spindle of the machine, and these are the some points where we have to do the operations like drilling. Okay, म्हणजे बघा 1 2 3 4 5 हे 5 ड्रिल तुम्हाला करायचे, 5 होल तुम्हाला
करायचे त्या प्लेटवरती. मग पॉइंट टू पॉइंट मध्ये काय येते बघा, सम मशीन टूल्स फॉर एक्झाम्पल ड्रिलिंग, बोरिंग अँड टॅपिंग मशीन्स एक्सेट्रा रिक्वायर्स द कटर अँड वर्कपीस टू बी प्लेस्ड ॲट सर्टन फिक्स्ड रिलेटिव्ह पोझिशन्स ॲट विच दे मस्ट रिमेन व्हाईल द कटर डज इट वर्क. ज्यावेळेस तुम्हाला त्या प्लेटवरती होल करायचे होते त्यावेळेस तुमची जी काही प्लेट आहे ती फिक्स्ड पोझिशनला पाहिजे आणि तुमचा टूल तो according to that hole, see that tool will be taking the position and at per the relative. So these machines are known as a point to point machine. म्हणजे जर तुमच्या वर्क पीसची पोझिशन फिक्स असेल आणि तुमचा टूल त्या रिक्वायर्ड टार्गेट नुसार तो मूव्ह होत असेल तर त्याला आपण पॉइंट टू पॉइंट एनसी सिस्टीम असं म्हणतो. In a point-to-point control system, the dimensional information that must be given to the machine tool will be series of the required position of the two slides. आणि याच्यामध्ये कसं होतं, आपण या टूलला मशीनला सिग्नलद्वारे प्रोग्रामद्वारे सांगतो की बाबा कुठलं होल आधी ड्रिल करायचं आहे त्याच्यानंतर कोणतं ड्रिल करायचं. सपोज इकडे बघा असा एक सिक्वेन्स दिलाय मी, हे पहिलं ड्रिल होईल, नंतर हे ड्रिल होईल, नंतर हे ड्रिल होईल, नंतर हे आणि मग शेवट. मग इथं पहिल्यांदा टूल येणार, हे वर्क कम्प्लीट करणार ड्रिल, तिथून टूल तुमच्या इथं मूव्ह होणार, हे ड्रिल पूर्ण करणार, हे करणार, हे करणार, हे करणार आणि मग ते बाहेर जाणार. दिस इज युअर पॉइंट टू पॉइंट एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम. ओके, म्हणजे म्हणायचं काय तुम्हाला की जे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करत जातं त्या सिक्वेन्सने त्याला पॉइंट टू पॉइंट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम म्हणतात. Then straight cut numerical control system. Straight cut बघा, then NC system in which the tool works along a straight line in the direction of the major coordinate axis. म्हणजे तुम्हाला फक्त स्ट्रेट कट घ्यायचे ते पण तुमच्या मेजर ऍक्सिसला, म्हणजे काय एक्स आणि वाय ऍक्सिसला. आता इथे बघा हा तुमचा एक्स आहे, हा वाय आहे. मला फक्त ह्या प्लेटला, ही प्लेट आहे त्या प्लेटला साईडने कट मारायचे, घासायचं, मटेरियल रिमूव्ह करायचंय. हे एक्स ऍक्सिस आणि इकडे वाय ऍक्सिसला. मेजर ऍक्सिस म्हणजे एक्स आणि वाय ऍक्सिस. मी इथून फक्त टूल फिरवला आणि इथून वरून टूल फिरवला, ठीक आहे. आणि म्हणजे तिन्ही साईडून हे असं यू शेप आहे असं फिरवलं. आता इथे बघा वर्कपीस फिक्स्ड आहे, हे टूल आहे, हे मिलिंगचं प्लेट बसवली आणि इथून मी टूल मूव्ह करतोय. हा माझा टूल आहे, हे गोल दिसते ते क्रॉस. इथून मी ह्या प्लेटच्या साईडने फिरवलं, इथलं मटेरियल कट झालं एक्स ऍक्सिसला, परत वाय ऍक्सिसला फिरवलं आणि इकडे डायरेक्ट. म्हणजे मी ठराविक पॉइंटला नाही गेलो, डायरेक्ट सरफेस होता, लाईन टू लाईन, ऍक्सिस टू ऍक्सिस टूल मूव्ह केला आणि ते मटेरियल रिमूव्ह केलं. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट कट NC system. Okay, so in that such along the direction of the feed during the turning, boring, milling at the control rate are known as a straight cut NC system. जिथे जिथे तुम्ही डायरेक्टली स्ट्रेट कट यूज करताय त्याला स्ट्रेट कट NC सिस्टीम म्हणतात. कुठं फक्त मेजर ऍक्सिसला, ठीक आहे. देन लास्ट काउंटरिंग सिस्टीम. काउंटरिंग सिस्टीम म्हणजे काय, इन काउंटरिंग मशीन्स रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द वर्कपीस अँड टूल शुड बी कंटिन्युअसली कंट्रोल. याच्यामध्ये वर्कपीस आणि टूल दोन्हीची मुवमेंट होते, फक्त ते कशी पाहिजे, रिलेटिव्ह पोझिशन पाहिजे, कंटिन्युअसली दोन्ही पण कंट्रोल मध्ये पाहिजे. द कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी एबल टू ऍक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेलॉसिटी अँड पोझिशन ऑफ द मशीन स्लाइड्स. नाहीतर कधी कधी काय होतं, वर्कपीस दुसऱ्याच वेगाने फिरत असतो आणि टूल वेगाने, जिथं डिझायर्ड पोझिशनला तुम्हाला वर्क करायचं तिथं वर्क होत नाही. फीड रेट शुड बी प्रोग्रामड. These machines can be also used as a point-to-point machines, but it will be uneconomical to be used them. ह्याच प्रोग्राम मध्ये आपण पॉइंट टू पॉइंटचे यूज करून पण करू शकतो, पण ते अनइकॉनॉमिकल आहे, म्हणजे जास्त खर्च होतो. म्हणून आपण काउंटरिंग सिस्टीम वापरतो. आणि याला काय करतो, This also requires having a countering operation to be performed on it and the machines require simultaneous control. थोडक्यात काय तर ह्याच्यातलं सायमल्टेनियसली वर्कपीस वरती आणि तुमच्या टूल वरती सारखं हे लागतं, कंट्रोल लागतो दोन्ही वरती. त्यावेळेस तुमचं हे पॉसिबल होतं की तुम्ही काउंटरिंग सिस्टम यूज करून तुम्ही हे मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकता. ठीक आहे. एक्झाम्पल बघा खाली, तुम्ही इथं साईडला फेसिंग पण करताय, कट पण करताय आणि एज पण आहेत, आणि म्हणजे याच्यामध्ये आपण आणि वर्कपीस पण मुवमेंट मध्ये आहे. म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी कन्सिडरेशन करून दोन्हीवरती कंट्रोल ठेवून जो मॅन्युफॅक्चरिंग होतो त्या टाईपचं नाव काय, काउंटरिंग सिस्टीम न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्क्रिमेंटल अँड ऍब्सोल्यूट पोझिशनिंग एनसी सिस्टीम. याच्यामध्ये दोन आहेत, ऍब्सोल्यूट सिस्टीम आणि इन्क्रिमेंटल. आता एक्झाम्पल बघा, ऍब्सोल्यूट म्हणजे काय आणि इन्क्रिमेंटल म्हणजे काय. फर्स्ट इज ऍब्सोल्यूट.
In an absolute system, all references are made to the origin of the coordinate system. All commands of the motion are defined by the absolute coordinate refer to origin. Absolute म्हणजे काय? आता इथे एक्झाम्पल दिले बघा. ठीक आहे, ही पहिला पॉइंट आहे ए बी सी. मला ह्या 3 ठिकाणी ड्रिल करायचे, सर्कल पाडायचे. ठीक आहे, माझा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे. हा माझा एक्स ऍक्सिस आहे, हा माझा वाय ऍक्सिस आहे, हा माझा ओरिजिन आहे. बरोबर आहे, 0 0. मला पहिलं ड्रिल करायचं आहे होल. होल कुठं आहे? पॉइंट ए ला आहे. मी माझा टूल कुठं आहे? आता 0 0 ओरिजिनला टूल आहे माझं. ठीक आहे, हे ओरिजिनचा ओ पॉइंट, इथं माझं टूल आहे. मी टूलला सिग्नल दिले की एक्स ऍक्सिसला 15 डायमेन्शन, वाय ऍक्सिसला 20. इथं जा आणि ड्रिल कर. मी इथून माझा टूल घेऊन इथं आलो आणि इथं ड्रिल पूर्ण झालं. ठीक आहे, मी इथं ओरिजिनला आहे. आता मला परत दुसरं होल ड्रॉ करायचं आहे. कुठलं? बी आणि सी. दुसरं बी करताना माझा टूल कुठे आहे? आता इथंच आहे, पहिल्या होल पाशी. पण ऍब्सोल्यूट सिस्टीम मध्ये कसं असतं, होल पूर्ण झालं की टूल परत रिटर्न माघारी येतो. ठीक आहे, आणि परत दुसरं होल पाडताना परत मी दुसऱ्या होलचे डायमेन्शन, नवीन डायमेन्शन काय आहेत? 90 आणि 20. मी परत ओरिजिन पासून 90 घेतो आणि 20 घेतो आणि परत टूल माझा इथे जातो. इथं टूल आलाय की मी परत इथलं ड्रिल करतो होल आणि परत टूल माझा माघारी येतो. परत तिसऱ्या होलला 90 आणि 50 ला परत माझा टूल तिथं मूव्ह होतो, इथं ड्रिल करतो, परत रिटर्न माघारी येतो. हे काय झालं तुमचा ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम. म्हणजे जिथं तुमचं ओरिजिन सिस्टीम डिफाईन केलंय त्या ओरिजिन पासून तुमच्या डिझायर्ड पोझिशनला तुम्ही होल पूर्ण करायचं. नंतर रिटर्न टूल माघारी ओरिजिनला येतो, नंतर परत दुसऱ्या डिझायर्ड लोकेशनला जातो, तिथलं होल पूर्ण करतो आणि परत ओरिजिनला येतो. लाईक दिस वे यू हॅव टू फॉलो युअर ओरिजिन सिस्टीम. ओके, that is called as absolute coordinate system. Second is incremental coordinate system. आता तुम्हाला incremental म्हणजे काय ते पण सांगतो. ठीक आहे, so this is your origin point O, this is your x axis, this is your y axis. So I will start first. I have to draw the first point number A hole. So I will start my tool movement from here. I will make hole on this point in A. ओके, मी पहिल्या पॉइंटला होल केलं, ड्रिल झालं. माझं टूल अजून ए पॉइंटलाच आहे, मला बी ला जायचं आहे. पण आता माझा टाइप कोणता आहे? इन्क्रिमेंटल आहे. मला सांगा ए चे कोऑर्डिनेट किती होते? 15 20. बरोबर आहे. बी चे किती आहेत? 90 20. मी ऑलरेडी ए पर्यंत आलोय, ए चं होल ड्रिल केलंय. आता मला बी ला जायचं आहे. बी ला जाताना मी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट, आता मी ओरिजिनला येत नाही, हा इन्क्रिमेंटल आहे. जसं जाईल तसंच पुढं वाढत जायचं. ए ला आहे, मला बी चे कोऑर्डिनेट टाकायचे. मग बी चे मी कोऑर्डिनेट तिथं ए नंतर किती टाकणार? 90 20 टाकणार का? नाही. तर 90 मधनं 15 मायनस करायचं, 20 मधनं 20च आहे, ते 20 लाच येणार आहे. ठीक आहे, मग मी फक्त एक्स ऍक्सिस ची व्हॅल्यू मायनस केली 90 मधून 15 आणि मी पुढे मूव्ह झालो, पॉइंट बी ला आलो, पॉइंट बी चं होल कम्प्लीट केलं. परत मी इथून वरती जातोय, त्यावेळेस मला काय करावं लागेल? रिटर्न नाही यायचं मला, तिथून पुढेच फक्त पॉइंट अपडेट करायचे. इथून माझं वायचं एक्स तर 90 आहे, मी 90 वरतीच आहे आता, ते काय टाकायची गरज नाही. वाय कुठं आहे? मी आता 20 वर आहे, मला जायचंय किती? 50 वर. पण 50 न टाकता 50 मायनस 20 30 टाका आणि वरती जावा आणि सी होल ड्रिल करा. सी होल ड्रिल झालं की मग मात्र तुम्हाला डायरेक्ट ओरिजिनला यायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही इन्क्रिमेंटल मध्ये फक्त एकदा पुढे गेला की सगळं काम पूर्ण करूनच रिटर्न येऊ शकता. पण ऍब्सोल्यूटला तसं नाही. ऍब्सोल्यूटला एक ऑपरेशन पूर्ण झालं की तुम्हाला टूल परत ओरिजिनला घेऊन यायला लागतो आणि परत दुसरा पॉइंट पूर्ण झाला की परत ओरिजिनला. इथं तुम्ही बघा एक्झाम्पल, you can just see the below table. Okay, so this is the absolute coordinate system, x coordinate, y coordinate. म्हणजे हे तुमचे सिक्वेन्स नंबर आहेत, तुम्हाला एवढे ऑपरेशन करायचे त्याच्यामध्ये तुम्हाला तिन्ही ऑपरेशनचे तिन्ही कोऑर्डिनेट दिलेत. आणि इन्क्रिमेंटल मध्ये बघा, पहिला जो आहे 15 20 होल पोझिशन 1, तिथं टूल गेला की तिथनं पुढे परत x चा काय येणार? 90 मायनस 15 75 येणार आणि पुढचं 20 मायनस 20 0, म्हणजे ऑलरेडी तुम्ही तिथं आहेत म्हणून ते 0. आणि थर्ड बघा, तिथून तुम्ही वर जाताय, 90 पेक्षा आहे, 90 मायनस 90 0 आणि 50 मायनस 20 30 तुम्हाला मुव्हमेंट करायचे आणि त्याचं ऑपरेशन पूर्ण होते. सो these are the second type of the NC system by the incremental and absolute positioning system. ओके, तर हे आहे, हे सिस्टीम अशा, हे आपल्याला सिस्टीम प्रोग्रामिंग मध्ये यूज करायची आहे. समजून घ्या. कोणाला समजलं नसेल सर इन्क्रिमेंटल म्हणजे काय, ऍब्सोल्यूट म्हणजे काय, यू कॅन आस्क हिअर ओनली. ओके, इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन क्लिअर हिअर.
Raise your hand, raise your, just unmute yourself and tell me. So this is you can repeat it. I don't understand. Okay, so again I will explain why absolute coordinate system, then why incremental system. So first, advantages of the absolute coordinate system. So it is very easy to check and correct the program. ऍब्सोल्यूट सिस्टीम जर यूज केली तर हे खूप सोपं जातं चेक करायला आणि प्रोग्राम लिहायला सुद्धा. If there is any mistake in the particular block, it will affect only that incorrect dimension mentioned that block, and the other program part remains unaffected as all dimensions are referred with respect to only one origin. जर माझ्या प्रोग्राम मध्ये एखादं डायमेन्शन द्यायचं चुकलं तर तेवढ्याच लाईन पुरतं तेवढा प्रोग्राम चुकेल, बाकी दुसऱ्या कुठल्याही पार्टला काही फरक पडणार नाही. का तर आपण प्रत्येक वेळेस ऑपरेशन करताना ऍब्सोल्यूटला धरून, ओरिजिनल धरून ऑपरेशन पूर्ण केले की परत ओरिजिनलला येतो, बरोबर. म्हणजे एखादं होलचं डायमेन्शन चुकलं असेल तर तेवढंच चुकणार. म्हणजे मला काय म्हणायचं कळलं तुम्हाला. तर माझं पहिलं पार्ट ऍब्सोल्यूट सिस्टीम मध्ये पहिल्या एचं होल चुकलं असेल, ठीक आहे, तर मी माघारी आलतो आणि परत दुसऱ्या बी ला गेलतो, म्हणजे बीचं बरोबर आहे, सीचं बरोबर आहे, फक्त एचं चुकणार. पण इन्क्रीमेंट मध्ये जर सपोज माझं पहिलं एच होल चुकलं तर पुढची सगळी चुकत जाणार आहेत, कारण त्याला रेफरन्स घेऊन आपण डायमेन्शन चेंज केलेत, बरोबर आहे. ठीक आहे, तर तसं ऍब्सोल्यूट मध्ये काय आहे, जे तुमचं चुकलंय तेवढंच चुकेल, बाकी सगळं आहे तसं राहील. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहे ऍब्सोल्यूटचा. Fewer efforts are required while transforming actual computer drawing to NC computer drawing. म्हणजे जे तुमचं ऍक्च्युअल ड्रॉइंग आहे पार्टचं, ते तुम्हाला ट्रान्सफर करताना, ऍक्च्युअल ड्रॉइंग मध्ये कन्वर्ट करताना ते तुम्हाला एनसी कम्प्युटर ड्रॉइंग मध्ये करावं लागतं. हे तुमचं डिसएडव्हान्टेजेस आहे कशामध्ये, ऍब्सोल्यूट मध्ये. इन्क्रिमेंटलचा फायदा काय आहे की फॉर कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स लाईक पॉकेट्स अँड रिसेस दिस डायमेन्शनिंग सिस्टम इज मोर ऍडव्हान्टेजेस. जर एखादा कॉम्प्लेक्स पार्ट आहे त्याच्यामध्ये खूप ऑपरेशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये कसं पडतं, प्रत्येक ऑपरेशनला मागे जाऊन ओरिजिनल डायमेन्शन देणं अवघड पडतं, तिथून पुढे कंटिन्यू ऍड करत गेला सोपं पडतं. त्याचे तोटे काय आहेत, पण पोझिशनिंग एरर्स आर कंपाऊंडेड इन इन्क्रिमेंटल पोझिशन. एक चुकला की पुढचं सगळं चुकतं, हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक इन्क्रिमेंटलचा आहे. If position error occurs, all subsequent points contain the accumulated errors. एक पॉइंट चुकला की त्याच्या पुढचे सगळे पॉइंट चुकणार. It is difficult to check a part program written in the incremental system. याच्यामध्ये पर्टिक्युलर प्रोग्राम मध्ये कुठं चुकलंय, काय चुकलंय हे शोधायला खूप अवघड जातं, कारण कळत नाही की कुठला पॉइंट चुकला आणि तिथनं पुढे कुठले रेफरन्स चुकलेले आहेत. सो वी हॅव टू चेक वन बाय वन विथ द हेल्प ऑफ दॅट इन्क्रिमेंटल सिस्टम. ओके, लक्षात आलं ऍब्सोल्यूट आणि इन्क्रिमेंटल या दोन्ही मध्ये काय फरक आहे. ऍब्सोल्यूट ओरिजिन पासून रेफरन्स घेऊन आपण प्रत्येक वेळेस त्याला ओरिजिनल रेफरन्स देतो आणि पुढे कंटिन्यू करतो, ठीक आहे. आणि इन्क्रिमेंटलला काय करतो, जिथून ऑपरेशन पूर्ण झालं तिथून पुढे कॅरी फॉरवर्ड करतो आणि ते ऑपरेशन कंटिन्यू करतो. सो टुडे वी हॅव स्टार्टेड अवर अ न्यू चॅप्टर, that is the our actual NC manufacturing or NC programming. Okay, fundamentals of the NC system. म्हणजे NC system म्हणजे काय, कशी डेव्हलप झाली. So already we have started from the history, whenever that started, who has invented. Okay, then first NC machine picture, how that NC machine is looking, then definition, then elements of the NC machine, how that process is going on throughout these processes, how we are going to transfer that program into punch tape, then reader, then signals, then actual machines. Then major three elements: program, MCU, equipment. In MCU again two type, DPU and CLU, that is a data processing and control loop in it. Okay, then what is mean by actual part program, then how it is write by using the numbers, alphabetical and special characteristics. Then how the punch tape card looking, and the size of the punch tape is 1 inch only. How the writing the punch tape, the process, the how to decode that punch tape reader. Then by using the binary number, how we are going to make the punch tape. Then it's a reader. Then what is the meaning of the, and what is the role of the MCU, and what is the special use of the DPU and CLU, what is the actually work of the DPU and CLU. Then processing equipment machine with actual panel. Then concept of the work zero and machine 0 point, how it works on the actual machining point.
then classification of the NC system according to work tool relationship, according to motion type, then position system, then control system, and power supply. In that we have seen first point to point, straight cut, then countering, then incremental and absolute coordinate system. Okay, so we have seen uh, first part of this our today's lecture. We have started our new chapter today. So I thought we have to stop here for the today's lecture. Okay.